everyone. Welcome to Germany Day. Today we will have 3 speakers speaking for us. Speakers will take questions at the end of each presentation. Our first speaker is David Otarishvili, and from RWE, and he will be speaking about the offshore hydrogen, the cornerstone of the energy transition. Could we have a big round of applause, please? Good afternoon. Well done pronouncing my very complicated name and surname. So my name is David Otarishvili, representing today German company RWE. I'm personally managing business development activities covering hydrogen business, mainly focusing on North American market and Asia Pacific region. Before we start, I want to really use this unique moment. It's the first time for me in Seoul, and I was surprisingly amazed how beautiful country and how beautiful people you are. And food is amazing. So I'm thinking, should I cancel my flight back to Europe and stay a bit longer? And I would really want to express my gratefulness for your very high level hospitality during these days, and also use this moment to thank a lot to the organizers for inviting us and having us today in front of you. I'm going to present a very interesting and innovative topic, which we are trying to develop and implement from the EU perspective, but we do believe that this is something very relevant to the South Korean market as well. But before we do that, I also want to give you a bit more information about companies, where are we coming from, so what we are doing, and where are we heading, and what is our main mission, to contribute to the energy transition. So actually, we have a history more than of 120 years. We're going to celebrate this year already 125th birthday together our up to 20,000 colleagues working all around the world. So, and mainly our core business was always a power generation. So we started from the lignite and nuclear power, and then we tried to go through the transformation phase, being a part of the energy transition to contribute to it. So we are now represented in a different business sectors, including offshore wind, onshore renewables, onshore wind, onshore solar, and battery storage systems. Also, we are the part of the acceleration of hydrogen economy and its derivatives. And we have a very strong arm of supply and trading who are actually responsible in managing our portfolio and trading the commodity all around the world. So how we are going through this transition is very impressive. So actually we have a very aggressive target to achieve 50 gigawatt by 2030 of installed renewable energy capacities. And to do so, you can imagine the amount of investment is needed to deploy to be able to achieve this target. And last year, we committed to invest 50 billion euros to achieve this target, which is hitting us towards our main mission to become a net zero by 2040 and be a key player in the energy transition field. So if you see the current situation, we have up to 10 gigawatt operational assets worldwide, mainly focusing on the North American market, European market, and APAC region. So the split, if you see our current operational assets are between, again, onshore renewables, offshore, and solar, and also the geographical distribution between the US, UK market, our core markets in Germany, Netherlands, Southern Europe, and APAC region. So these numbers tells a lot. So we are the second largest offshore wind developer in the world. We are the second largest PV developer in US. Also, fourth largest combining solar and wind together in US. In the UK, we are actually the largest power producer company. But from the renewable perspective, third one combining wind and solar. And from European perspective, we are the
fourth largest developer of wind and solar energy. My main focus today will be about the offshore. This is also our mainstream business in South Korea. So as I mentioned before, we are the second largest global player with around already installed capacity and operational assets 3.3 gigawatt, more than 20 years experience in the business, and around 842 turbines are spinning developed and operated by RWE worldwide. Current very success stories, I should say, which was happened very recently in US. So we actually secured the lease, the project known as New York Bight and California floating offshore wind, which is a 1.6 gigawatt. It's the first its size of commercial level project, and it's not here in the presentation, but also a couple of weeks ago, we secured another lease in Gulf of Mexico, in Louisiana, up to 2 gigawatt potential development opportunity. So it brings us and makes us one of the largest, again, in the world, but first largest developer in the US market. Also well-known project Thor, which we're gonna operate already by 2027, up to 1 gigawatt in Denmark. And also first its kind of innovative project and lease that which is secured in Netherlands. It's all about the different system integration, offshore wind, offshore hydrogen, offshore energy storage systems. I think it's quite interesting journey. It's first its type, so we are committed to actually realize it on a timely manner. In terms of hydrogen, so we have a strong belief that hydrogen gonna play a key role in terms of supporting energy transition and supporting companies and countries to go through the decarbonization pathway. So actually we do believe that the numbers gonna increase significantly, heading towards the up to 500 million tons per year production by 2050, which if we translate in terms of installed capacity from the upstream side, which is needed to generate enough green power to be able to produce this amount of hydrogen, will be around 5,000 gigawatt. So how we are contributing to that? Actually, within RWE, we have different teams working on different aspects of the hydrogen. So we have a central team working on developments of onshore hydrogen projects. And if you see in terms of numbers, we have a more than 2 gigawatt target of installed electrolysis by 2030. And then we have a central team working specifically on the offshore hydrogen production. And from the offshore perspective, we have up to 10 gigawatt projects in a pipeline already. This is mainly from the North Sea perspective in Europe. If you see the entire value chain, mainly our competence is to cover upstream part, generating green electricity, but also we are heavily investing in electrolysis. So with an intention to operate the electrolysis technology and being one of the key players is the hydrogen by producing it and trading it worldwide. We are partnering midstream in terms of distribution and storage, and also downstream with our key partners to be able to close entire value chain. Beside of that, as mentioned before, we have a strong arm of supply and trading department who is actually managing upstream portfolio for us and also heavily focusing on energy transition to be able and trade worldwide, connecting different parts of the world to each other. Main focus here is the green hydrogen and green ammonia. So if you see currently ongoing impressive projects worldwide, for example, RWE is partnering with Lotte Chemicals, which is a local company, including Mitsubishi, to actually assess opportunity to produce a couple of million tons of production of blue and green ammonia in Gulf of Mexico with an intention to export it to the European markets and APAC region. Another flagship project is that we are assessing opportunity to offtake around 300,000 tons from Namibia, where our key partner, German company, also is developing the project.
and again with an intention to distribute it to the local market. And beside of that, we are taking an investment to develop ammonia terminal in the northern part of Germany. In terms of capacities, you see that also numbers are quite impressive. So our target is to be able to actually receive up to 300,000 tons by 2027. But this port will have a scalability option to scale up to 2 million tons per year. And also we got certification to got all rights to trade ammonia in Germany, in a safely manner. From the onshore perspective, we are part of the more than 30 projects, and actually these projects are integrated projects along the entire value chain. So I think we are quite advanced compared to others on the market, because actually we already installed up to 15 megawatt different technologies from the electrolysis perspective, with an intention to understand and optimize the entire procurement process, project management, and also how we, as an RWE, will be capable in the future to operate this system and also to understand the integration and optimization part of it. From offshore perspective, I can definitely be very proud of it that I think we are leading company in the world. So actually, even there are several other companies trying to follow us. But I think we started a bit earlier, so we are trying to gain the first mover advantage because we strongly believe in the value of producing hydrogen offshore. So actually we are also partnering with the key stakeholders here all around the world to make this reality. So how we do see the offshore hydrogen happening? So actually we have internal development roadmap, which will be translated into the concrete projects. So actually it's a step-by-step approach, starting from the piloting. So actually we need to have the pilot to really test the technology in offshore environment to understand how actually electrolysis and offshore wind turbine, two different systems, can interface with each other, and then scaling it up. The next step will be around 100 megawatt offshore, then between 300 and 500 megawatt, with a target of to scale up gigawatt plus 10 gigawatt vision that we have in working with local government and stakeholders. So actually, this is one of the flagship projects that we are trying to realize in Germany. This is known as Aquamentus family. So actually, there is a couple of projects into the project, including the pilot projects that we target to operate by 2026 already. Then Aquaductus, which is actually the project to lay subsea offshore hydrogen to be able to deliver hydrogen produced offshore to the shore. Aquasector, which will be 300 megawatt, and then scaling it up to 10 gigawatt. So actually we are assessing two different options, how to install and integrate system. So the decentralized solution, what we call is that electrolysis will be attached to the single turbine. So from the piloting perspective, we aim to have 15 megawatt turbine and 15 megawatt electrolysis attached to that and integrated into the system. But also we are assessing the opportunity to have a central solutions, meaning that entire wind farm will be connected to the central platform. So that's the 300 megawatt project. So with an aim to produce up to 20,000 tons per annum offshore and using subsea offshore hydrogen pipeline, delivering it to the shore. That's another one in Netherlands known as H2OPZE. So here thinking process is different. Actually, we are evaluating the opportunity how we can reuse existing infrastructure, oil and gas platforms and natural gas pipeline, and integrate offshore wind into the value chain to be able to start big-scale green hydrogen productions. North H2, that's also vision in the northern Netherlands, how actually we can achieve bigger scales, working together with local stakeholders and also partners from different supply chain perspective. And we, 3 years ago, entered the Korean market, and we are already quite proud that we have already quite successful stories. So if you see in terms of numbers, so actually 2022, we were just 9 employees working in
5 different departments, but from today's perspective, we are already 41 and working between 16 different departments. So mainstream business here is to develop offshore wind, including hydrogen. And these are already a success story, so we have secured up to 2 gigawatt offshore wind projects already in local market. And also I want to use this moment to thank you, my local colleagues, for their contribution and commitment to support also the local industry, but highly represent the company in the local market. So from the hydrogen perspective, we strongly believe that it will go fast, and it will go even faster in Korea. So if you see in terms of the numbers, also they are significant. And as much as we know that national hydrogen strategy, local one, is really focusing both import and local production. So actually we have the intention to be a part of the both perspectives, to be able to produce hydrogen and deliver it to local market, but also to assess the potential opportunities, how we can actually be a part of the local production. Yeah? And this is where we do believe that offshore hydrogen could be one of the most innovative solutions for the local market. And this is also why we are here and presented here to deliver this message, that we are ready and we are really looking forward to explore partnerships with the local companies globally, but also how to penetrate hydrogen economy in the local market. Yeah, so we intend to bring our experience, which is coming from worldwide, and try to integrate it to our actually local ecosystem, bring our most expertise from our core business. Yeah, and also our CEO visited first time last week, Seoul. Actually, we inaugurated our new office. So actually this fact also demonstrates our commitment in the local market and willingness to partner with local companies to accelerate the energy transition. I will try to keep several minutes for maybe your questions from the audience, but once again, thank you for very high level hospitality. I appreciate your time. Thank you very much. No questions? Please. Thank you for your nice presentation. How about the environment impact of your offshore wind farm? I think that's the first thing that we are concentrating to understand what impact, negative and positive, it might have. So far, we don't see any showstopper from the environmental perspective not to proceed. We are working with key stakeholders, local governments as well, to be able that we understand what impact it have. But so far, as I said, we are quite advanced in terms of development, and we don't see any major negative impact of such kind of development in terms of the environmental issues. And my second question is, so you think you can use electrolyzer on site offshore? Do you need any specific requirement for the electrolyzers? Because in the sea, there is many salt comes from the sea, right? From the technical perspective, we also do not see any technical showstopper not to proceed. Obviously, there will be technical specifications if we compare it to the onshore installations. Mainly, it will be the marinizing the technology to be able to operate in the offshore environment. I also think that Siemens Energy is presented here, so they know more about it than we do. So maybe also they can say more about that, but mainly the marinization to be able to handle the offshore environment will be the main difference compared to the onshore technology. Thank you. But we're going to use the same system, so it's not something new. No more questions?
Thank you for a great presentation. And you mentioned regarding the offshore hydrolysis project, and you already have some projects in Europe and other continents. How about, do you have any plan for the electrolysis project in Korea locally? Do you have? I think that was also the intention of my trip here, to understand if there is a potential collaboration opportunity. So actually during these days we spend a lot of time speaking with local key stakeholders, also to understand what we can do together in local market. And the overall feedback from our side is very positive. So we do see the value, we do see the market and companies are ready for it. So it's all about now to find a common ground and to complement each other to be able to create a success stories, which we are committed to. And I guess we are on time. Thank you very much for your attention. Thank you for your presentation. Our second speaker will be Young-Tak Kim from Siemens Energy, and he will be talking about the Siemens Energy hydrogen business and strategy. Could we have a round of applause, please? 네, 안녕하십니까. I would speak in English, but yeah, like with all my interest, like that, I better prefers to speaking in Korean. So to explain is more detail because more comfortable with. So then I will switch to Korean. 네, 안녕하십니까. 지멘스 에너지에서 수소 사업 담당하고 있는 김영탁이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 소개해 주신 대로 오늘은 저희 지멘스 에너지가 지향하고 있는 수소 전략에 대해서 간단하게 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 번째, 우선 주요 내용으로 들어가기 전에 저희 회사에 대해서 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 저희 지멘스는 100년이 넘은 회사입니다. 근데 이제 저희는 지멘스 에너지로 이제 분사를 2020년에 분사를 했고요. 지멘스에서 에너지 섹터가 이제 분사를 해서 지멘스 에너지로 그런 그 에너지 사업에 집중하고 하는 회사로 분사를 2020년에 진행을 했습니다. 그래서 총 90여 개 나라 이상에서 그다음에 9만 2천 명 이상의 직원들이 글로벌리 서비스를 제공드리고 있고, 저희 지멘스 에너지, 너무 지멘스 계열사, 지멘스가 이제 기술 쪽에 상당히 진심인 회사이기 때문에 1년에 1조 이상 R&D에 투자를 진행을 하고 있고요. 그래서 아까 앞에서 말씀드렸듯이 지멘스에서 에너지 섹터가 이제 분사를 해서 크게 이제 세 가지 사업 분야로 나눠서 사업을 진행을 하고 있습니다. 첫 번째는 최대한 저탄소를 발생시키는 이제 발전 기술을 집중하는 쪽이 있고, 두 번째는 전력을 생산된 전력을 좀 더 효율적으로 그 트랜스포트, 운송하는 트랜스미션 부분에 집중하는 사업이 두 번째 사업 분야가 되겠고, 세 번째는 이제 생산된 전력 또는 에너지를 좀 더 효율적으로 산업에 적용할 수 있는 솔루션들을 개발을 하고 서비스를 제공드리는 트랜스포메이션 오브 인더스트리라는 분야로 크게 이제 세 가지 분야로 나눠져 있고요. 특히 이제 발전 부분은 기존의 그 컨벤셔널한 아주 전통적인 발전 방법이죠. 터빈을 활용한 가스 터빈, 스팀 터빈, 제너레이터 부분에 더해서 기존에는 시멘스 가메사라고 이제 별도의 회사로 자회사로 있었는데 올해 저희가 이제 100% 쉐어 오프테이킹 해서 내부로 인터그레이션을 진행을 하고 있습니다. 그래서 이제 발전 부분은 기존 발전 방법인 가스 터빈을 활용한 방법과 풍력 사업의 두 가지 부분으로 이제 전력 생산하는 사업을 진행을 하고 있습니다. 그리고 이제 마지막에 이제 말씀드렸던 트랜스포메이션 오브 인더스트리는 여러 가지 산업 분야의 어떤 생산성, 에너지 효율을 올릴 수 있는 서비스를 제공을 드리는데 이제 주로 스몰 인더스트리얼 스팀 터빈 사업하고 이제 컴프레션, 그리고 오늘 주요하게 말씀드릴 수소 생산을 담당을 하는 수전의 사업 부문도 마지막에 트랜스포메이션 오브 인더스트리에 포함이 돼서 수소 생산 솔루션을 제공을 드리는 사업을 진행을 하고 있습니다.
그래서 우선 이제 오늘 주요 주제인 이제 수소 부분을 한번 얘기를 해보자면, 수소 밸류 체인에 걸쳐서 이제 우선 첫 번째 뭐 앞부분은 생략하겠습니다. 뭐 개발하고 이런 부분이 있지만, 첫 번째 이제 재생에너지 생산에서는 저희가 그 재생에너지 생산에서부터 다시 수소를 다시 이제 전력 생산이라든지 리일렉트리피케이션 하는 분야에 걸쳐 가지고 서비스를 최대한 제공 드리기 위해서 솔루션을 개발을 하고 있습니다. 이 슬라이드에서 이제 보시기에 보라색으로 표현된 부분이 저희가 실제 프로덕트 포트폴리오를 가지고 솔루션 서비스를 제공을 드리는 분야라고 보시면 되겠습니다. 그래서 앞부분의 재생에너지 부분은 시멘스 가메사 부분에서 이제 풍력, 그다음에 그런 그 PV 태양광 부분도 있습니다만 이 부분은 좀 작고요. 저희가 직접 프로덕트가 있는 건 아니고 인터그레이션 솔루션 제공드리는 사업을 아주 제한된 지역에서만 진행을 하고 있고요. 그래서 생산된 전기를 연결하는 트랜스미션 사업부가 있고, 여기 생산된 재생에너지를 뭐 이형 에너지든 아니면 수소 생산을 하기 위한 어떤 그 재생에너지 사이트에서 생산된 에너지를 가지고 이제 수전해를 통한 생산을 하는 그 수전해 부분에서 저희가 이제 제품을 개발을 해서 서비스를 드리고 있고, 뭐 뒤에서 좀 더 자세하게 말씀드리겠습니다만, 저희 이제 수전해 뭐 여러 가지 방식이 있습니다만 저희는 이제 팸 방식의 고분자 전해질 방식의 제품으로 솔루션을 제공드리고 있습니다. 그 이후에 이제 생산된 수소를 저장하는 데 필요한 이제 컴프레션 부분들도 수소 컴프레서라든지 블루 수소 같은 경우는 이제 카본 캡처를 했을 때 CCS 이후에 나오는 이제 CO2를 컴프레션할 수 있는 CO2 컴프레서도 솔루션 제품으로 기존의 제품을 업그레이드 또는 뭐 변형을 해서 솔루션을 제공을 드리고 있고, 그 이후에 이제 운송을 위한 여러 가지 그 수소 캐리어로서 뭐 암모니아라든지 또는 뭐 메탄올이라든지 또는 뭐 액화라든지 또는 MCH도 이제 일본에서는 좀 집중하고 있는 부분도 있습니다만, 이 부분은 시멘스 에너지는 주로 이제 전기 쪽에 어떤 전문성을 띠고 있기 때문에 이런 합성 부분은 파트너들과 화학회사들과 파트너링을 통해서 서비스를 제공을 드리고 있고요. 그 이후에 수소를 활용한 다시 전력을 생산하는 리일렉트리피케이션 부분은 뭐 가스터빈이 예전에 그런 그 화석 연료를 활용한 발전 방법이었지만 연료가 재생 그 클린 또는 그린 하이드로젠을 가스를 통해서 발전을 한다면 이도 재생 또는 에 준하는 클린 에너지로 볼 수 있기 때문에 수소를 연소시켜서 발전할 수 있는 수소 터빈 부분도 저희가 R&D를 진행을 하고 있고, 그 내용도 뒤에서 뭐 간단하게 지금 현재 저희가 이제 기술 개발한 현황을 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 수전의 설비 오늘 수소 생산하기 위한 이제 수전의 설비 부분은 좀 2010년으로 돌아가서 이제 그때부터 이제 R&D를 시작을 하긴 했는데, 이때는 이제 독일의 재생에너지 비율과 좀 관련이 있다라고 알고 있습니다. 2010년 초반부터는 독일이 이제 재생에너지 비율이 20%가 넘어가면서 어떤 그 커테일 이슈가 나왔죠. 출력 제한 부분들이 이제 이슈가 있어서 출력 제한 걸려서 출력을 못하는 전기가 이제 버려지는 것보다는 이걸 어떻게 저장할 것이냐. 그래서 저장 수단으로 이제 수전해를 통한 이제 수소를 생산해서 수소를 저장해서 이제 다시 활용하는 방법들이 이제 논의가 됐고, 그래서 이제 뭐 아시겠지만 뭐 알칼라인이나 팸 여러 가지 뭐 신기술이 뭐 AM도 있고 뭐 그다음에 고온 SOEC도 있습니다만, 2010년 초반대에 저희가 이제 팸을 한 이유는 이제 주로 이제 재생에너지의 출력 제한과 관련된 부분이었기 때문에 팸이 상대적으로 재생에너지 변동성에 대응이 좀 더 이점이 있다라는 그런 부분에서 팸 부분을 R&D를 시작을 했고, 2010년도에는 그 랩 스케일로 킬로와트 단위로 시작을 했고, 첫 번째 이제 상업 모델은 2015년도에 두 번째 있는 이제 가로로 작게 되어 있는 1.25메가 C라이즈 200 모델이라는 게 시장에 처음으로 이제 출시를 한 모델입니다. 1.25메가 모델이었고, 이게 이제 시간당 약 한 25kg 정도 생산할 수 있는 그런 그 수전의 설비를
생산했고 2015년도에 이제 실라이저 200으로 여러 가지 그 실증 사업을 많이 진행을 했습니다. 독일 및 유럽에서 실증 사업을 진행을 하고 이제 여기서 레슨 런드를 가지고 2018년도에 이제 실라이저 300 모델을 출시를 했습니다. 그래서 2015년에 실라이저 200 모델은 1.25메가였고 2018년도에 실라이저 300은 이제 17.5메가로 약간 스케일업이 되게 됩니다. 그래서 뭐 제품에 대한 좀 더 자세한 내용은 다음에서 말씀드리도록 하겠고요. 이제 뭐 한 가지 200에서 300으로 넘어오면서 약간 차이가 생긴 것은 실라이저 200 모델은 이제 고압 모델이었습니다. 토출 압력이 약 한 30바 정도 나왔었는데 이제 실라이저 300 모델은 대기압으로 1바로 나와서 뭐 그 이유는 뭐 여러 가지가 있습니다. 뭐 이런 장단점이 있고 뭐 고압으로 했을 때의 어떤 카펙스 측면에서는 이점은 있습니다만 약간 그런 그 라이프 사이클이라든지 수명 부분에서도 디그라데이션에도 약간 영향이 있는 걸로 저희가 파악을 하고 있고 그 다음에 이제 수소와 산소가 이제 분리됐던데 주말에 이제 그 멤브레인으로 돼 있는데 이제 고압일 경우에는 수소가 이제 산소 부분으로 넘어갈 수 있는 가능성이 좀 더 높고 약간 안정성에도 영향이 있을 수 있다라는 부분에서 이제 실라이저 300으로 넘어오면서는 대기압으로 낮춰서 넘어왔고 이제 향후에 지금도 계속 개발은 진행을 하고 있습니다. 진행을 하고 있는데 근데 카펙스도 무시할 수는 없는지라 아마 넥스트 제너레이션 모델은 30바, 40바까지 아주 고압까지는 아니겠지만 어느 정도의 압력을 갖춘 제품을 준비를 하고 있습니다. 아마 대략 한 10바 정도 레인지가 될 거라고 생각이 되는데요. 이제 그 이유는 그 카펙스 측면에서 봤을 때 이 그 컴프레션 할 때 이제 전력 소비량이 10바 정도까지 끌어올리는데 가장 많이 소모가 되기 때문에 그래서 아마 토출 압력은 넥스트 제너레이션은 아마 10바 정도 수준의 고압 제품으로 소개를 드리지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 아직까지 뭐 공식적으로 발표는 없습니다만. 그래서 지금 현재는 이제 실라이저 300 모델을 활용한 스케일업에 좀 더 집중을 하고 있고요. 뭐 마찬가지입니다. 뭐 가스터빈과 마찬가지로 가스터빈 하나를 가지고 한 뭐 400메가 정도를 하지만 예를 들어서 뭐 1기가 용량이면 가스터빈 2개를 붙이고 하듯이 수소도 17.5메가에 대한 저희가 용어로 말씀드리는 이 어레이 제품 하나를 여러 개를 붙여서 스케일업을 하는 어떤 플랜트 쪽에 이제 옵티마이제이션 쪽으로 좀 집중을 하고 있고 그 다음에는 이제 기가 단위로 좀 더 키우는 엔지니어링 그다음에 옵티마이제이션 그에 더해서 아까 말씀드렸듯이 차세대 제품 개발도 동시에 진행을 하고 있습니다. 그래서 아까 앞에서 말씀드렸던 이제 실라이저 300 모델에 대한 내용이 되겠는데요. 이제 여기에 여기 위에 나오는 그림으로 봤을 때는 이게 그 세로로 돼 있는 게 이제 하나 스택이라고 보시면 됩니다. 이 스택이 실제 그림에서는 좀 작아 보이는데 밑에 이제 사진에서 보시면은 이제 스택이 좀 꽤 큽니다. 그래서 뭐 전체 푸프닛으로 봤을 때는 뭐 7m, 14m, 한 3m 정도 되는데 그게 이제 하나 스택이 이제 세로로 되어 있는 게 스택이 되겠고 요 스택 24개를 모아서 하나의 어레이로 구성을 하고 있습니다. 그래서 요게 이제 17.5메가가 되겠고 스택 하나만 놓고 봤을 때는 약 한 700kW 이상 좀 더 되는 그 정도 용량이 되겠고 이제 합쳐서 17.5메가 전체 플랜트 효율로 봤을 때는 75메가로 나오고 있고요. 그다음에 요 17.5메가를 활용했을 때는 시간당 약 335kg의 수소를 생산할 수 있는 설비가 되겠습니다. 그래서 이제 그 아까 앞에서 보셨던 전체 어레이가 이제 어떻게 구성되는지를 좀 더 자세하게 말씀드리는 내용인데요. 맨 밑에가 이제 스택 부분이 되겠고요. 이제 스택 안에는 뭐 안에 이제 셀들이 들어갑니다. 셀들이 약 한 50개 정도 셀이 들어가서 하나의 스택을 구성을 하고 이 스택을 4개를 모은 게 이제 저희 용어로 이제 그룹이라고 하는데요. 이제 두 번째 칸에 있는 그 왼쪽에 있는 그룹 그 4개씩을 묶습니다. 그 4개씩을 묶어서 요 단위가 이제 요 어떤 그 트랜스포테이션 운송 단위가 되겠습니다. 그룹 단위로 트랜스포테이션을 하게 되고 이 그룹 단위로 가서 이제 또는 최대한 그 사이트 근처에서 이제 패키징을 진행을 하는 컨셉이고요. 그래서 뭐 여러 가지 그 패키징을 진행을 하고 그 패키징 그 외에 들어가는 이제 BOP 부분이
BOP 부분이 이제 합쳐지면 이제 시스템이 되겠고요. 그래서 뭐 BOP라고 하면은 어떤 그 트랜스포머가 들어가고 트랜스포머 다음 단에 그 렉티파이어가 들어가고 이제 이런 부분은 이제 시스템이라고 말씀을 드리고 나머지 BOP들을 합쳐서 이제 플랜트 이렇게 이제 구성이 되고 있습니다. 그래서 뭐 여러 이렇게 좀 그 생산 플랜트까지 가는 단계까지 저희가 이제 최대한 표준화를 시켜가지고 표준화를 시키는 부분이 이제 저희가 수소 사업을 하는 데 있어가지고 이제 초기 투자 비용들이 많이 좀 대두가 되고 있죠. 근데 저희 이제 OEM 우리 제품을 생산하는 입장에서는 최대한 이제 카펙스를 낮출 수 있는 방법이 이제 표준화, 그 다음에 대량 생산 부분들이 카펙스를 낮출 수 있는 방법이라고 생각을 하고 있고 거기에 맞춰가지고 좀 더 표준화, 그 다음에 생산량을 늘릴 수 있는 뭐 더 많은 프로젝트가 나온다면 늘릴 수 있겠죠. 그런 방향으로 저희가 개발을 진행을 하고 있고 그래서 그 아까 다비드도 말씀드렸지만 유럽이나 이제 시장이 좀 커지고 있습니다. 커지고 있어서 저희 이제 그 처음에 이제 공장이 작은 에를랑겐이라는 도시에 그 수전에 스택 생산하는 공장이 있었는데 이제 수요가 늘어나고 이제 확대를 하기 위해서 베를린으로 이전을 진행을 하고 있습니다. 벌써 이제 에를랑겐 공장은 일단 문을 닫았고요. 그리고 이제 베를린으로 일단 이전을 완료를 했습니다. 그래서 올해까지 이제 올해에 1기가의 캐파까지 그 설치를 완료하는 계획으로 있고 거의 뭐 그 라인 셋업은 거의 마무리가 된 걸로 알고 있습니다. 그리고 2025년까지 3기가까지 확대하는 그러한 계획으로 있고요. 그리고 연간 뭐 1기가 이런 부분들은 이제 시장에 어떻게 커지느냐에 따라 해가지고 달라질 수 있을 텐데 지금 현재 이제 베를린에 저희가 수전의 그 스택 생산을 위해 확보된 그 부지로 봤을 때는 약 한 뭐 10기가 근처까지도 저희가 확대할 수 있는 기존에 이제 자동화된 라인을 늘리면 되기 때문에 이제 그러한 부분들은 한 10기가 정도까지 이제 확대할 수 있을 정도의 이제 부지는 확보가 된 상태입니다. 그래서 저희가 이제 그 수전해를 생산해서 이제 서플라이 체인 기준으로 봤을 때는 지금 이제 스택은 이제 베를린에서 생산이 될 예정이고 이제 생산된 스택을 가지고 이제 패키징을 어레이 아까 말씀드렸던 어레이 형태로 이제 패키징을 해야 되는데 패키징은 저희 뮬하임 공장에서 진행을 하고 있습니다. 뭐 유럽 부분은 패키징을 저기 뮬하임 공장에서 저희가 하고 있습니다만 만약에 프로젝트가 아시아나 한국에서 진행을 하면 패키징 부분은 우리 그 로컬 파트너십을 통해 가지고 좀 더 코스트를 낮출 수 있는 그런 방법 중에 하나라고 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 에를랑겐에서는 아직까지도 이제 프로덕트 디벨롭먼트나 그런 R&D 부분은 기존 이제 에를랑겐 사이트에서 진행이 되고 있습니다. 지금 이제 한국도 프로젝트가 좀 더 커지고 있습니다. 좀 더 스케일이 커지고 있죠. 그래서 저희가 정말 이제 수전해를 통한 수소 생산 프로젝트가 스케일업이 되고 있느냐? 되고 있다고 생각이 됩니다. 저희 프로젝트 기준으로 봤을 때 또 이제 첫 번째 저희가 이제 실라이저 300 모델을 2018년도에 개발을 해서 첫 번째 이제 6메가를 그 오스트리아 그 보이스탈핀의 그 철강 회사 이것도 뭐 EU 펀딩을 통해 가지고 이제 설치된 겁니다만 그 6메가부터 시작을 해서 이제 올해 이제 저희가 수주한 물량들은 거의 50메가 이상의 프로젝트들이 저희가 수주를 하고 있고 앞으로는 좀 더 큰 프로젝트들도 계속 논의가 되고 있는 상황입니다. 그래서 50메가 그 중에 하나가 그 이메탄올 유럽에서 그 이퓨얼 관련된 프로젝트들이 우선 지금 최근에 많이 개발이 되고 있는 걸로 알고 있고 특히 뭐 플래그십 1 같은 경우는 아마 이퓨얼 생산을 위해서 저희 수전해 70메가 수전해를 하면 이메탄올을 5만 톤 생산하는 약간 표준화 시키는 그러한 컨셉으로 진행을 해서 플래그십 2 프로젝트는 여기서 이제 2배 해서 140메가 곱하기 2 그러면 카피 페이스트니까 앞에서 엔지니어링이라든지 이런 부분에서 저희가 코스트를 많이 절감할 수 있을 것이다 라는 컨셉으로 이제 파트너인 이제 오스테드랑 이제 같이 저희가 이제 솔루션을 제공을 드리고 이제 오스테드에서 프로젝트를 개발하는 이런 부분이 되겠고 이제 제일 최근에 처음으로 이제 세 자리 100메가 이상 프로젝트가 에어리퀴드랑 같이 진행을 하게 되는 200메가 프로젝트 에어리퀴드 노르망디
HY라는 프로젝트가 이제 프랑스에서 진행을 할 예정입니다. 최근에 이제 저희가 수주가 됐고, 요게 이제 첫 번째 세 자리 100메가 이상의 프로젝트가 될 것이라고 생각이 되고, 지금 이제 향후에 어떤 그 해상 옵쇼어 윈드랑 연결한다든지 이렇게 된다면 이 스케일은 훨씬 더 커질 수 있는 여지가 있다고 생각이 되고요. 그리고 이제 수소를 수출하려고 있는 국가에서는 좀 시간이 걸릴 거라고 생각합니다만, 뭐 논의되고 있는 프로젝트들은 거의 뭐 기가 단위로 얘기가 많이 되고 있죠. 그래서 스케일업은 진행이 되고 있고 벌써 두 자리, 세 자리 메가와트 프로젝트들이 실제 진행이 되고 있는 그런 부분입니다. 그래서 아까 2010년부터 진행을 해서 저희가 말씀드린 수전의 그 기술들을 기준으로 봤을 때 지금 20만 시간의 오퍼레이팅 레퍼런스가 있고, 그 다음에 60번 이상의 그 서비스를 그 진행한 경험을 가지고 있고요. 그 다음에 프로젝트 단일 프로젝트로는 약 한 2만 7천 시간 이상 운영된 가동된 스택이 있고, 뭐 아주 대단히 초기 시장입니다만 어떤 레퍼런스 측면에서는 대단히 좀 풍부한 경험을 갖고 있다라고 강조를 드릴 수 있겠고, 아까 이제 옵쇼어 부분에서 이제 직접 생산하는 그런 기술 부분들도 저희도 이제 앞에서 말씀드렸던 가메사라는 이제 풍력 회사가 이제 저희 풍력 부문이 있고, 그 다음에 수전의 부문이 있어서 이 부분도 아마 EU 또는 이제 독일 정부 펀딩을 통해 가지고 진행하는 프로젝트로 알고 있는데, 해상 풍력에다가 수전해를 직접 설치를 해서 이제 수소를 바로 해상 풍력에서 생산하는 그러한 개발을 진행을 하고 있습니다. 이게 첫 번째 파일럿이 아까 그 다비드가 말씀드린 대로 2025년, 26년도에 이제 첫 번째 파일럿이 진행을 하는 것으로 알고 있고, 기술적인 측면에서는 사실 뭐 그 해양이기 때문에 좀 더 뭐 서트라든지 이런 부분들이 좀 차이가 있고, 기술 측면에서는 그렇게 큰 차이는 없는 걸로 알고 있고요. 그리고 이제 해상이다 보니 어떤 그런 그 플랜트 방식이 아니라 컨테이너 방식이 돼야 돼서 약 한 뭐 제가 알기에는 5메가 정도를 표준화로 표준 컨테이너를 만들고 해상 풍력 용량에 맞춰서 올리게 되고요. 그 다음에 여기는 이제 해상이기 때문에 어떤 담수화를 위한 어떤 설비 또 이제 같이 설치를 해서 바로 이제 해상에서 생산되는 해상 풍력에서 생산되는 재생 에너지를 수소로 생산하는 이러한 부분을 이제 2025년 6년까지 실증이 진행이 되고 있고, 그 실증을 위해서 저희가 가메사와 함께 솔루션을 같이 개발을 하고 있습니다. 그리고 아까 그 생산된 수소를 가지고 이제 수소 터빈을 활용한, 특히 이제 우리나라 같은 경우는 재생 에너지의 리소스가 그렇게 풍부한 나라가 아니기 때문에 상대적으로, 그래서 수소를 활용해서 이제 다시 리일렉트리피케이션, 다시 발전을 하는 연료로 활용을 해서 하기 위해서는 이제 수소 터빈 개발이 필수적이 되겠는데요. 그래서 이제 저희 이제 터빈 여러 가지 그 포트폴리오가 있습니다. 이제 크게 이제 저희 기준으로 나누는 데는 인더스트리얼 가스 터빈이라고 해서 한 100메가 밑으로는 이제 우리 산업용, 그다음에 유틸리티용으로는 거의 하나 했을 때 한 600메가 이상 되는 그 유틸리티용 라지 가스 터빈 시장 두 개로 나눴을 때, 인더스트리얼 가스 터빈은 용량이 적고 이제 온도가 낮기 때문에 좀 더 수소 전소 터빈 개발하는 게 좀 이르게 올 거라고 생각이 되고요. 저희 타겟은 2025년까지 100% 전소 터빈을 완료하는 게 목표입니다. 그 산업용 가스 터빈 기준으로. 그 다음에 헤비 듀티, 유틸리티용 대용량 같은 경우는 일단 30년까지 개발을 완료하는 게 목표인데, 한국도 내년부터 우리 수소 발전 시장, 입찰 시장이 시작이 되고, 독일 정부도 최근 아니죠. 올해 어떤 약 한 8.8기가 정도 이제 수소 터빈을 활용한 그 발전에 대한 옥션 계획이 있기 때문에 정부 정책에 맞춰 가지고 개발 기간은 좀 더 앞당겨질 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 그래서 그렇게 되면은 약 한 1년 정도 산업용 터빈 같은 경우에는 내년에 제 희망입니다만 내년에 제발 개발이 완료가 됐으면 좋겠고, 그다음에 큰 라지 터빈 같은 경우는 2027년 또는 뭐 6년 정도 되면 어떤 그 커머셜 릴리스가 돼서 어떤 그 입찰에 참여할 수 있는 그런 준비가
될 수 있을 거라고 보고 있습니다. 그래서 지금 현재 기준으로는 작은 터빈, 인더스트리얼 가스 터빈 같은 경우, 산업용 터빈 같은 경우는 75%까지 혼소가 가능하고요. 그다음에 그 대용량 같은 경우는 저희 모델 중에 제일 큰 9000 HRL이라는 모델은 50%까지 혼소가 가능한 그런 상황입니다. 그래서 작은 터빈, 산업용은 빠르면 24년, 적어도 25년까지는 100% 전소 터빈을 개발할 계획이고, 유틸리티용은 2027년 정도에는 커머셜 릴리스가 될 것이라고 기대하고 있습니다. 네, 여기까지 저희 이제 수소, 특히 생산 부분과 다시 어플리케이션 부분 그 두 분야에 대해서 좀 자세하게 말씀을 드렸고요. 아까 그 RW와 마찬가지로 저희도 그 지금 현재에 집중하고 있는 부분은 파트너링입니다. 그 같은 뭐 수소 부분이 처음 이제 시작을 했고 초기 시장이기 때문에 저희가 다 할 수 있는 시장은 아니라고 생각이 되고 최대한 로컬 파트너들과 함께 같이 프로젝트를 개발할 수 있는 기회를 만들기 위해서 부단히 노력을 하고 있습니다. 네, 이상 지멘스 에너지의 수소 전략에 대해서 말씀드렸습니다. 질문 있으실까요? 네, 좋은 발표 감사합니다. 그 이제 PM 수전해가 굉장히 좋은 기술인데 이제 많은 염려하는 것 중에 하나가 특히 머티리얼 서플라이, 특히 이제 이리디움 문제를 많이 고려를 하는데 걱정을 하는데 지멘스는 어떻게 보고 계시는지? 네, 저희도 아주 사실 이리디움 양이 좀 제한적이기 때문에 첫 번째로 이제 저희가 고려하고 있는 부분은 리퍼빗입니다. 재활용 부분들. 근데 기존에 제 알기에는 거의 한 95% 이상 아마 재활용 가능한 걸로 알고 있고요. 리퍼빗을 했을 때. 그래서 기존의 그 실라이드 200 모델로 실증을 했던 부분들이 이제 운영이 멈추게 되면 그 부분들을 회수를 해서 다시 그 이리듐을 회수하는 방법, 그러니까 리사이클링하는 컨셉도 저희가 프로세스도 개발을 해서 지금 진행을 하고 있고요. 그 다음에 이제 또 하나는 이게 그 생산량 예를 들어서 뭐 키로당, 그러니까 메가와트당 이리듐 사용량 기준으로 저희가 줄이기 위해서 그러려 그러면 이제 효율을 올리면 이리듐의 사용량을 상대적으로 줄일 수 있는 방법이라고 보고 있기 때문에 실제 더 잘 아시겠지만 전류 밀도가 올라가면 어쨌든 생산량이 늘어나는데 전류 밀도를 그렇게 무제한으로 올릴 수 없는 게 그 현실이기 때문에 최대한 이 분국 현상, 폴라라이제이션을 좀 줄일 수 있는 그런 렉티파이어라든지 이런 부분들 개발을 통해 가지고 어떤 전류 밀도를 올리지만 효율은 그대로 좀 유지할 수 있는 그러한 방법으로 연구 개발을 진행을 하고 있고 타겟으로는 저에게는 2024년, 25년 정도까지를 타겟으로 해서 그렇게 개발을 하면 이리듐 사용량은 수소 생산 필요한 메가와트당 이리듐 사용량을 상당 부분 줄일 수 있을 것으로 저희는 내부적으로 보고 있습니다. 예, 감사합니다. 한 가지 더 여쭤볼게요. 이제 아까 보니까 암모니아 크래킹 얘기가 있으셨는데 비즈니스를 하시는 것 관심 있는데 사실은 이제 암모니아 크래킹에서 나온 수소를 다시 이제 쓰는 거는 굉장히 비효율적으로 생각이 되거든요. 만들어서. 그렇죠. 근데 그냥 직접 암모니아를 사용하지 않고 암모니아 크래킹을 해서 쓰는 것도 관심이 있으신가요? 수소를 쓰시는 것도? 지금 현재 암모니아 크래킹도 같이 저희도 이제 테스트를 할 때 가스터빈 테스트를 할 때 크래킹 했을 때의 크래킹 수소를 활용한 발전, 그다음에 순수한 수소의 연소 이 두 가지 다 저희가 테스트를 진행을 하고 있고요. 근데 암모니아 전소는 저희가 R&D는 안 하고 있습니다. 근데 이제 크래킹 같은 경우는 큰 방향성은 이제 크래킹을 하게 되면 뭐 수소가 75%, 질소가 25% 나오지만 이 질소를 버리는 게 아니라 수소 75, 질소 25로 이제 어떤 연소를 하면 물론 질소는 연소는 안 되지만 크래킹에서 나오는 질소가 고온 고압이기 때문에 플로우를 맞춰줄 수 있는 그런 효과가 있고 그러면은 전체 물론 가스터빈 전의 출력 용량은 100% 안 되게 출력은 좀 떨어지겠지만 연료 효율 측면에서는 암모니아를 크래킹했을 때 수소 75, 질소 25로 이제 발전을 했을 때 연료 에피션시 효율 관점에서는 좀 더 이득이 있는 걸로 알고 있고 그 방향도 저희가 R&D는 같이 진행을 하고 있습니다. 예, 감사합니다.
좋은 프레젠테이션 감사합니다. 먼저 이제 수전의 방식이 전기를 결국에는 전기를 사용해야 되는 건데, 이 수전의 방식으로 수소를 만든 다음에 이 수소를 다시 재사용해 가지고 이 전기를 만들어서 이제 수전의 방식을 하는 건지, 아니면 일반적인 전기를 끌어와 가지고 이제 수전의 방식을 사용하는 건지, 그게 조금 궁금해서 이제 질문하게 되었습니다. 지금 현재는 이제 수소를 약간 그 개념이, 예를 들어서 독일, 유럽에서 보는 수소는 저장 개념이 강하고요. 예를 들어서 재생에너지가 있는데 우리 그 트랜스미션 그리드 라인에 우리 송전을 못했을 때가 생기기 때문에 이거를 이제 저장하는 방식으로 보면은 이제 저장 방식이죠. 그건 재생에너지입니다. 재생에너지를 가지고 재생에너지를 전력을 송전을 못하는 전기를 생산하는 해서 수소를 생산해서 저장하는 방식이 되겠고, 수소를 수출하려고 하는 나라들은 이 수소를 생산하기 위해서 그 전력 생산을 하는 거죠. 예를 들어서 호주라든지 또는 뭐 중동 이런 데는 그리드 라인 자체가 전부 다 저기 재생에너지에서 오는 거기 때문에 100% 이제 수소를 생산해서 수소를 수출하는 부분이 그런 개념이 되겠고, 수소를 다시 이렇게 비싸게 전기를 가지고 왜 수소를 만들어서 다시 전기를 생산하냐? 뭐 당연히 전체 에피션시로 봤을 때는 당연히 떨어집니다. 그렇지만 이제 저희 같은 뭐 독일도 마찬가지입니다만, 독일하고 이제 저희처럼 에너지를 수입해야 되는 나라 입장에서는 나중에 이제 넷제로를 2050년까지 달성하기 위해서는 어쨌든 화석연료, LNG라든지 이런 화석연료를 대체할 수 있는 연료로 이제 수소를 보고 있기 때문에, 수소를 우리나라에서 자체적으로 생산이 안 되면 수입할 수밖에 없는 부분이고, 그래서 그 수소를 LNG처럼 수입을 해서 LNG 발전을 하듯이 수소로 이제 발전을 하게 되는 이러한 부분들을 이제 지금은 검토를 하고 있는 거죠. 그럼 지멘스도 지금 이제 수소로 다시 발전을 하는 방식을 지금 고수를 하고 있는 건가요? 우리 가스터빈 같은 경우는 어쨌든 지금 이제 가스터빈이 말 그대로 가스이기 때문에 연료로 들어가는 가스가 LNG이고, 이제 지금은 앞으로 연료가 수소로 대체될 거다라는 방향성이기 때문에 이제 그 가스가 이제 수소 가스를 연소할 수 있는 터빈을 개발하려고 하고 있는 겁니다. 감사합니다. 네, 귀중한 강의 잘 들었습니다. 저는 조금 마케팅적인 관점에서 질문을 드리고 싶습니다. 터빈 메이커인 지멘스사가 이제 한국의 수소 발전 시장에 있는 이제 고객들에게는 지멘스의 어떤 장점을 가지고 향후 한국 고객이 어필을 하실 계획인지 듣고 싶습니다. 뭐 한국은 아시겠지만 뭐 가격 경쟁력이 최우선이죠. 가격 경쟁력이 최우선일 거라고 생각이 되고, 그다음에 가격 경쟁력에 맞춰가지고 이제 수소 뭐 우리 주요 이제 그 터빈 메이커들도 다 수소 터빈을 개발하고 있습니다만, 저희가 어쨌든 기술 테크놀로지를 집중하고 있는 회사라고 생각을 했을 때는 가능하면 낮은 가격에 고효율의 터빈 늘 생산하는 것이 첫 번째 목표가 될 거고, 지금의 발전 시장과 크게 다르지 않을 거라고 생각이 됩니다. 지금의 발전 시장도 어차피 효율 플러스 가격 경쟁력이기 때문에 이제 그런 부분이 있을 것이고, 이제 초기 시장에서는 좀 더 저희가 이제 R&D 기간을 빨리 앞당겨서 최대한 그 시장이 빨리 움직이기 때문에 이 시장 변화에 대응할 수 있도록 R&D 부분에 좀 더 포커스를 맞추고 있다. 그리고 최대한 빠른 가스터빈, 수소 터빈을 개발하기 위해서 이런 부분들이 저희가 지금 최대한 노력하고 있는 부분이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 안녕하세요. 정말 재밌게 잘 들었습니다. 앞에서 말씀해 주셨던 것처럼
그 신라유저 200에서 30바 스택을 개발하셨고 300에서 다시 상압으로 바꾸셨는데 제가 알기로 다른 유럽 수전의 스택사들은 여전히 30바 정도 전후되는 압력에서 스택이 운전될 수 있도록 제품을 개발하고 있는 걸로 알고 있는데 차기 모델 준비 중이신 모델에서는 다시 30바가 아니라 10바 수준 그 중간 정도로 목표를 하고 개발하신 이유가 있는지가 좀 궁금합니다. 네, 그게 아까 이제 말씀드렸듯이 이제 너무 고압이 됐을 때 그 스택 수명에 영향을 미치기 때문에 좀 영향을 많이 미치는 걸로 미치는 걸로 그렇게 판단이 됐고 그 부분은 사실 그 어떤 그 경구 개발을 하면서 어떤 부분에 집중을 할 것이냐라는 부분일 것 같은데 이제 저희가 어쨌든 산업용으로 들어갔을 때는 어떤 수명 부분이 대단히 중요할 것이라고 판단이 돼서 일단은 너무 고압까지는 아니고 그렇지만 이제 시장에서 그 카펙스 관점에서 초기 투자 비용 관점에서 봤을 때는 그 컴프레션 부분들이 이제 추가되는 것이 약간 부담이 될 수 있기 때문에 그래서 컴프레션 부분에서는 최대한 컴프레션 부분에서 카펙스를 100%까지는 아니지만 최대한 줄일 수 있는 압력 부분이 한 그 정도 수준으로 저희가 판단을 해서 차기 모델의 방향성은 그렇게 잡고 있는 걸로 그렇게 보고 있습니다. 그래서 제품 수명이 가장 크고 두 번째가 이제 아까 말씀드렸던 안전 부분이 저희가 그 프로덕트 제품 개발하는데 좀 더 고려를 한 부분입니다. 감사합니다. 네, 설명 감사드립니다. 아무래도 대규모 프로젝트들이 많이 개발되고 있는 단계에서 킬로와트당 투자비가 가장 중요할 것 같은데요. 아무래도 현재 팸 자체가 알칼라인보다는 많이 좀 비싼 편인데 지메스는 어느 정도 가격대가 가장 경쟁성 있는 사업 가격 정도 보시는지요? 킬로와트당 시스템 설비를요. 시장 입장에서는 낮으면 낮을수록 좋을 거고요. 저희 OEM 입장에서는 최대한 가격을 유지를 하면서 수익을 늘려가는 게 가장 베스트가 될 거라고 생각이 되는데 지금 뭐 2020년도에 뭐 어떤 DOE 자료나 이런 걸로 봤을 때 이제 팸의 그 킬로와트당 카펙스를 약 뭐 한 1,300불 정도로 보고 있는데 지금은 그거보다 내려왔습니다. 그리고 이제 말씀하셨다시피 이제 알칼라인이 그 카펙스 측면에서는 이제 팸보다는 좀 더 그 유리하다라는 게 이제 시장의 일반적인. 근데 이제 저희 입장에서는 그 알칼라인이 당연히 카펙스는 좀 낮긴 하지만 그 웨스턴 그러니까 그 서구의 알칼라인 업체하고는 카펙스 측면에서도 해볼 만하다라는 게 가격 측면에서는 이제 저희는 이제 생각을 하고 있죠. 물론 중국 알칼라인하고는 이제 비교가 안 됩니다. 그거는 중국 알칼라인은 가격대가 훨씬 낮기 때문에 그렇지만 어떤 그 서구의 그 웨스턴 알칼라인 업체하고의 이제 카펙스 경쟁에서는 해볼 만하다라는 부분이고 뭐 리포트 상으로 봤을 때는 지금 2030년, 40년 정도까지 35년까지 지금 현재 레벨에서 거의 뭐 50% 이상 떨어질 것이다라고 이제 그 물량이 늘어나니까 스케일업을 통해 가지고 시장에서는 이제 그렇게 보고 있는데 물론 그게 예전에 그런 태양광 사례를 보고 아마 그 러닝 커브를 가지고 계산했을 것이라고 생각이 되는데 제 개인적으로도 그렇게 내려갈 것이라고 생각을 합니다. 그리고 이제 나중이 되면 좀 더 뭐 수전해라든지 이런 부분들은 커머더티 개념으로 바뀔 가능성도 있을 것이라고 생각이 되고요. 그래서 로컬 파트너십이라든지 여러 가지 서플라이 체인이 좀 더 안정화가 되면 리포트에서 얘기하듯이 35년, 40년 봤을 때는 50에서 막 75%까지 떨어질 거다라는 그런 예측들은 어느 정도 타당한 부분이 아닐까라고 개인적으로 생각합니다. 네, 감사합니다. Thank you for your presentation. Our third and last speaker for today will be Ju-hyuk Jo Kim from Fraunhofer, and he will be speaking about the hydrogen R&D activities in Fraunhofer. Thank you. Hello, good afternoon. My name is Joe Kim. Thank you very much for introducing
I will have to ask for your kind understanding if you're not familiar with Korean. For the same reason as Mr. Kim presented in Korean, I will follow mainly because most of the audience are coming from Korean background. So I will ask for understanding and I will switch to Korean. 네. 안녕하세요. 예, 방금 소개받은 프라운호퍼의 김주혁입니다. 예, 만나 뵙게 돼서 반갑고요. 귀한 자리에 초대해 주신 H2 미트 관계자분들께 또 감사의 말씀드립니다. 제가 오늘 소개드릴 내용은 프라운호퍼의 수소 R&D 활동에 대한 것입니다. 세부적으로는 이제 프라운호퍼 기관에 대한 소개를 잠깐 드리고, 그 다음으로 지난 7월 달에 독일 정부에서 발표한 독일 수소 전략 개정안에 대한 내용을 잠깐 또 짧게 소개를 드리고, 마지막으로는 프라운호퍼 연구소들의 수소 관련한 R&D 활동들 몇 가지 사례를 좀 소개해 드리고자 합니다. 예, 프라운호퍼는 1949년에 설립된, 그래서 올해 74주년이죠. 앞서 발표하신 두 분의 기업들보다는 비교적 청소년에 해당하는 기관입니다. 독일의 정부 출연 연구기관이고요. 앞에 보이는 건물은 미넨에 있는 저희 본사 건물입니다. 독일에 이제 큰 규모의 연구기관들이 총 4개가 있습니다. 가장 아래쪽이 노벨상 수상자를 많이 배출하는 막스 플랑크 기초과학을 하고 있는 연구기관이고요. 그 바로 위에가 라이프니츠라고 하는 연구기관이 있습니다. 여기는 이제 응용, 기초, 사이 즈음의 과학 주제를 연구하고 있고, 그 위에가 이제 헬름홀츠라고 하는 기관이 있습니다. 헬름홀츠는 독일 정부 R&D 전담기관 역할도 하고, 일부 또 핵융합이라든지 우주라든지 이제 거대 인프라 투자가 필요한 그런 거대 과학 부분을 연구를 하고 있고요. 제일 위에가 프라운호퍼는 응용과학 연구기관이고 산업을 위한 R&D를 하는 기관으로 좀 이해를 하시면 되겠습니다. 프라운호퍼는 독일 전역에 76개 연구소가 있고요. 약 3만 명 정도 임직원이 있습니다. 작년 말 기준으로 3억 유로 정도 예산으로 이렇게 한화로 한 4조 원 정도 될 것 같습니다. 이렇게 운영이 되었고요. 총 76개의 연구소들이 이제 보시는 것처럼 9개의 그룹으로 각각 속해 있습니다. 9개의 그룹이라는 거는 보면은 이제 에너지 기후 보호 기술, 건강, 혁신 연구, 정보통신, 광학 표면, 전자공학, 생산 기술, 자원, 바이오 경제, 그리고 소재 부품, 이렇게 다양한 산업 분야에서 응용 연구를 수행하고 있습니다. 지난 30여 년 동안 이제 프라운호퍼 연구소들이 개략적으로 어떤 기술을 개발했는지 그런 히스토리 하이라이트를 좀 모아보면, 몇 가지 사례만 좀 꼽아보면은 1990년대에 이제 MP3 기술을 저희 프라운호퍼 연구소가 개발을 했고요. 백색 LED 기술, 또 이후에 영상 압축 기술인 MP4 기술도 개발했고, femtosecond 레이저 등이 나왔고요. 2010년대에 보면은 이제 4차 산업혁명 분야에서 산업 데이터 스페이스, 그리고 AI 음성 비서 기술들, 이런 것들이 좀 연구가 됐고, 2020년대 들어서 수소 기술들을 연구 개발해 오고 있습니다. 프라운호퍼 본부는 개별 프라운호퍼 연구소와는 좀 다르게 이제 프라운호퍼 전체를 봐야 되니까 그 전체적으로 봤을 때 10년 후에 프라운호퍼가 집중해야 할 어떤 미래 집중 분야, 연구 분야가 무엇인지 이제 미래 예측 기반으로 이렇게 그런 분야들을 도출하는 프로세스를 가졌는데, 약 5년 전에 전략 연구 분야 7개를 도출을 했습니다. 그 중에 수소 기술이 포함되어 있습니다. 자, 그럼 이제 프라운호퍼에 대한 얘기로 들어가기 전에 아까 말씀드렸던 것처럼 2달 전에 독일 정부에서 발표된 국가 수소 전략 개정안에 대해서 짧게 제가 이해하는 대로 좀 소개를 좀 드리고자 합니다. 총 이제 2020년도에 처음 전략을 발표를 했고요. 이제 3년이 흘러서 개정안이 이 2달 7월 달에 발표를 했는데, 그 개정안에는 크게 이제 4개 분야에서 단기, 중기, 장기적으로 어떤 주제들에 집중을 할지 이렇게 언급을 하고 있습니다. 먼저는 수소를 충분히 공급하는 거겠죠. 이제 공급한다는 거는
자국 내에서 생산을 하거나 아니면 수입을 하거나 이제 두 가지 측면이 있겠고요. 둘째는 수소 인프라에 대한 거. 그다음 세 번째는 수소 활용에 대한 부분. 그 마지막으로는 수소 경제를 위한 적절한 정책 등이나 이런 프레임워크 조건을 갖추는 것에 대해서 전략이 포함을 하고 있었습니다. 각각을 보시면은 먼저 그 수소 공급에 대해서 보시면 2030년까지 이제 자국 내의 생산 관련해서 수전의 용량을 기존 5기가에서 이번에 개정안에 10기가로 2배로 확대한다라고 이렇게 좀 언급을 하고 있고요. 그리고 2030 이제 이 분량은 2030년 그 독일 수소 수요량의 전체의 한 30에서 최대 50%까지 담당을 할 거라고 좀 예측을 하고 있습니다. 이를 위해서 이제 정부 차원에서 추진하는 대규모 프로젝트들이 좀 있는데요. H2 기가, H2 마레 뭐 이런 내용들이 있습니다. 요거는 나중에 제가 조금 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 수소를 수입해야 되는데 그 나머지 수요를 채우기 위해서 이제 수입 노선 확보에 대한 여러 가지 스터디를 한 후에 가장 적합한 국가들, 그러니까 수소 수출하는 국가들과의 전략적 프로젝트들을 만들어 나가고 있습니다. 예를 들어서 이제 호주와는 하이게이트라는 프로젝트를 통해서 그 수소 관련 R&D 주제들을 만들고 있고요. 또 사하라 남부의 30여 개 아프리카 국가들과 파트너십을 맺어서 그린 수소 생산 수입에 대한 연구를 진행을 하고 있습니다. 이제 두 번째는 이제 수소 인프라에 대한 부분인데요. 여기서 저는 개인적으로 좀 흥미로웠던 게 전기, 가스, 수소망 이렇게 여러 가지 섹터 사업 주체들이 함께 공동으로 이 수소망 구축 계획에 참여하고 있다는 겁니다. 그렇게 해서 이제 섹터 커플링에 대한 대응까지 고려하고 있는 것이 아닌가라고 좀 보여지고 있고요. 그리고 우선 향후 5년 내에 독일에는 이제 1,800km 이상, 또 범유럽에 4,500km 이상의 수소망 구축을 계획하고 있는데, 이제 이거는 기존 가스망을 수소망으로 전환하는 부분과 또 새로 신규 수소망 구축 모두를 좀 포함하는 그런 내용이 되겠습니다. 이에 대해서 이제 2032년까지 수소차와 관련한 인프라 구축 등 이런 것까지 이제 포함을 하고 있어서 전체 인프라에 대한 어떤 목표라고 할까요? 이 목표는 독일 그리고 넘어서 유럽 내에 대규모 수소 생산 지역과 대규모 수소 수요처를 서로 연결하는 이것이 이제 목표로 갖고 있겠습니다. 인프라 부분에서도 독일 정부가 큰 규모의 이제 R&D 과제를 진행하고 있는데 트랜스 하이데라고 하는 프로젝트가 대표적이고요. 나중에 다시 언급을 드리도록 하겠습니다. 이제 세 번째로 그 내셔널 하이드로전 스트래티지가 개정안이 이제 포함하고 있는 내용이 이제 수소 활용에 대한 부분이고요. 산업 부분에서는 이제 천연가스, 석유, 석탄 등 이런 산업에서 사용하는 화석연료 기반의 원료들을 수소로 대체하고, 또 수송 부분은 이게 이제 저희 나라의 어떤 전략 계획 뭐 이런 것들은 크게 다르지는 않습니다. 수송 부분은 상용차, 주로 이제 상용차 쪽에 집중을 하고 있는 것 같고요. 항공, 선박 이런 어플리케이션 등의 이제 저탄소화를 위해서 수소를 사용을 한다라는 내용이 있습니다. 또 에너지 부분에 있어서는 재생에너지와 수소 연계성을 높이는 그런 내용이 되겠고요. 재생에너지가 이제 전체 발전량의 40%, 50%까지 지금 육박하고 있기 때문에 이 앞서 저희 김영탁 상무님께서도 언급을 하셨지만 이게 남아도는 이 커테일 부분을 어떻게 이 수소로 활용을 해가지고 잘 효율을 높일 것인가, 전체적으로 에너지 측면에서 이런 부분들을 좀 고려하는 측면에서 재생에너지, 수소 연계성을 높이는 부분, 그리고 수소가스 화력 발전 뭐 이런 것도 독일에서도 고민을 하고 있는 것 같습니다. 그리고 건물에 이제 열 공급하는 부분에 있어서는 상대적으로 좀 크게 비중이 좀 크지 않은 부분입니다만, 기존에 이제 히트 펌프 같은 경우가 이제 대응이 되지 않는 어떤 부분이 있어서 수소 보일러나 수소 기반 열병합 발전 등 이런 부분으로 좀 대응을 하고자 하는 계획들이 있는 것 같습니다. 마지막으로 이제 프레임워크 컨디션에 대한 부분인데, 당연히 이제 수소에 대한 표준 인증 부분들을 갖춰 나가겠다 뭐 이런 내용들이 있었고,
또 국내 언론사에서도 그랬지만 저도 이제 재밌게 본 부분이 그 기존 3년 전 초기 전략에서는 오직 그린 수소 오직 그린 수소에 집중하는 뉘앙스가 굉장히 강했는데 이번 개정안에서는 블루, 청록, 오렌지 수소 등도 시장에 허용을 하겠다. 단 정부가 지원하는 거는 계속 그린 수소만 지원하겠다. 이제 재정 지원. 다만 이제 이런 마켓 램프업을 위해서는 이런 과도기에 필요한 기술들도 어느 정도 허용을 해서 시장이 좀 머추어해 나갈 수 있도록 준비를 하겠다는 내용이 포함이 돼 있었습니다. 이런 정부의 이제 수소 전략이 잘 이행되려면은 우선은 또 관련한 기술이 이제 연구 개발이 돼야 될 텐데요. 그러니까 프라운호퍼 차원에서는 어떤 활동들을 하고 있는지 몇 가지 좀 말씀을 드리겠습니다. 우선 보시는 이제 독일 지도상의 회색 점들이 그 지난 2019년 프라운호퍼 내부적으로 결성된 프라운호퍼 수소 네트워크 멤버 연구소들이 위치한 지역들입니다. 요소 기술이 됐던 뭐 전체 시스템이 됐던 이제 우리는 수소 분야에 연구한다라고 이렇게 손든 연구소들 다 합쳐 보니까 현재 36개 연구소가 이 네트워크에 들어와 있습니다. 총 76개 연구소가 있는데 그중에 한 절반가량이 우린 수소를 합니다라고 손을 든 거죠. 이제 이들 연구소들이 연구하는 주제들을 다 모아 보니까 소재, 시스템, 뭐 생산, 에너지 전력 연계, 산업 활용, 수송, 안전, 라이프 사이클 주제까지 이제 전체 밸류 체인을 다 망라하고 있다라는 것을 볼 수 있겠습니다. 또 수소 생산, 운송, 저장, 활용 부분에 있어서 이렇게 좀 여러 가지 주제들을 연구를 하고 있는데요. 내용은 너무 많아서 넘어가도록 하겠습니다. 큰 그림으로 봤을 때 이제 프라운호퍼 연구소들이 수소 분야에서 연구하는 이런 포커스 토픽, 집중 분야가 어떤지 말씀드릴 텐데 이 내용은 이제 전해조나 그 일렉트롤라이저나 그런 연료 전지를 대량 생산하는 부분에 하나의 축을 좀 삼고 있고요. 그다음에 해상 풍력과 연계한 그린 수소 또는 수소 유도체 derivative들을 이제 생산하는 내용이 또 하나의 축이 되겠습니다. 또 마지막으로는 이제 수소 운송 인프라와 관련한 내용이 되겠습니다. 이런 이제 포커스 토픽에 대한 정부 프로젝트들을 이제 프라운호퍼가 수주를 해서 연구를 하고 있는 내용 사례들이 몇 가지가 있는데요. 먼저 말씀드릴 내용은 H2GO라고 하는 프로젝트입니다. 작년에 이제 독일 교통부에서 약 1,000억 원 정도 규모의 과제를 받아서 수소 연료전지 생산과 관련한 기술을 개발하는 사업에 착수를 했습니다. 독일은 총 그 16개 연방 주로 구성이 되어 있는데 그 중에 9개 주 정부가 이제 관여를 하고 있고 이 프로젝트에 19개 프라운호퍼 연구소들이 지역별로 특화된 기술을 연구 개발하고 있습니다. 총 5개 지역에서 연구 컨소시엄을 운영을 하고 있는데요. 주제로는 이제 그 리사이클링에 대한 부분이 있고 또 분리판 생산과 품질 검사, 그다음 MEA, 그다음 시스템, 전기 연계성, 그다음 MEA 분리판 등등의 주제로 여러 연구소들이 공동 연구를 진행을 하고 있습니다. 이와 더불어서 이제 시장 성장세를 고려해서 제조 시나리오나 로드맵도 함께 구축을 하고 있습니다. 또 다른 프로젝트 중에 하나가 이제 H2기가라는 정부 프로젝트입니다. 프라운호퍼 연구소들을 포함해서 총 30여 개 컨소시엄에 130여 개 기관들이 구성이 되어 있는 대규모 프로젝트인데요. 4억 8천만 유로 규모니까 이제 한화로 한 7천 원 정도 규모의 사업이 되겠습니다. 여기서 다루는 기술들이 이제 당연히 팸, 알칼라인, SOEC, AEM 등 이제 여러 다양한 수준의 기술의 업스케일링에 대한 연구 개발에 집중을 하고 진행을 하고 있습니다. 이 H2기가 프로젝트 중에 이제 세부 과제 중에 하나가 프라이라고 하는 프로젝트가 있는데요. 5개 프라운호퍼 연구소가 포함된 그 R&D 그 파트너들이 이제 공동 연구를 통해서 전해조 생산과 관련해서 이제 다양한 어떤 신규 공정을 개발하고 또 테스트할 수 있는 그런 플렉서블한 레퍼런스 팩토리를 만드는 겁니다. 이렇게 예를 들어서 이제 여기서 개발된 최적의 공정이 있다면 그 공정을 이제 가상으로
구현한 어떤 기술 개발 키트를 기업들에게 이전해서 기업들이 구체적인 어떤 생산 기획에 들어가기 전에 어떤 종류의 기술이 얼마만큼의 생산 비용이 들어가는지를 예측할 수 있도록 돕는다거나, 또 제품의 기술 경제성을 월등히 향상시키는 어떤 연구들, 또 양산 기술이 실제로 생산 현장에 빠르게 적용할 수 있도록 하기 위한 어떤 그런 내용들을 또 포함을 하고 있습니다. 또 다른 정부 프로젝트 중에 하나가 이제 H2 마레인데요. 여기는 이제 해상 풍력에 대한 부분입니다. 여기서 이제 36개 참여 기관이 있고 1억 5천만 유로, 약 2천억 원 정도의 규모의 프로젝트입니다. 총 4개의 세부 과제로 구성되어 있는데요. 해상 풍력 단지의 전해조를 연계해서 아까 우리 김영석 상무님께서 말씀해 주신 내용과 거의 대동소이하고 아마 같은 프로젝트가 아닐까 싶기도 합니다. 이제 해상 풍력 단지의 전해조를 연계해서 그리드에 물리지 않고, 그리드 안 물리고 바로 그린 수소 또는 수소 유도체들을 자율 생산하는 것이 이제 이 프로젝트의 목표가 되겠습니다. 우연찮게도 오늘 발표해 주신 앞서 발표해 주신 RWE와 시멘스가 다 같이 이제 저희 프라운호퍼와 함께 요 세부 프로젝트 중에 하나인 오프그리드 윈드라고 하는 프로젝트의 프로젝트 파트너로 지금 참여해서 연구 개발을 하고 있습니다. 여기서 이제 시멘스 가메사라고 했는데 상무님께서 말씀하신 대로 이제 시멘스 에너지가 되겠네요. 네, 오늘 저로도 새로운 업데이트를 받았습니다. 이렇게 3개 기관 주축으로 해서 프로젝트가 운영되고 있는데, 전해조와 연계 가능한 풍력 터빈을 우선 개발을, 또 시스템들을 개발을 해야 되겠고요. 터빈과 전해조 연계 시스템의 통합 컨트롤 시스템도 개발을 하는 내용들이 포함이 되어 있습니다. 그리고 수소 운송 시스템과의 연계성들을 연구를 하는 것이 이 프로젝트의 골자가 되겠습니다. 수소 인프라와 관련해서 앞서 잠깐 언급드렸던 트랜스하이드라고 하는 정부 프로젝트가 있습니다. 이제 수소 수입을 대비한 이런 인프라 관련한 연구 개발 사업이라고 보시면 되겠는데요. 1억 8천만 유로 정도 되고 2,500억 원 규모, 프라운호퍼를 포함한 한 약 100여 개의 기관들이 참여하고 있습니다. 여기서 이제 시스템 분석, 인프라 안전, 세이프티 관련한 부분, 액화수소, LOHC, 암모니아 이런 등등 이 저장 운송과 관련한 여러 가지 부분들을 같이 여러 세부 과제로 나누어서 운영을 하고 있습니다. 또 다른 사례 중에 하나는 하이포스라고 하는 요 같은 경우는 이제 그린 수소 기반의 수소 경제를 구축한다라고 하는 어떤 비전을 가지고 지역 클러스터 개념의 어떤 사업입니다. 10년 전에 2013년에 그 정부 지원을 받아서 프라운호퍼 연구소 중에 한 곳인 IMWS 연구소가 주도해서 착수를 했고, 현재 한 170여 개의 산학연 기관들이 참여를 하고 있습니다. 이 지도에서 보시는 것처럼 독일 동부 지역에 그린 수소 생산, 운송, 저장, 활용 분야에서 이렇게 협력하는 롱텀 네트워크를 구축을 했는데요. 동부 도시인 라이프치히와 할레를 잇는 한 150km 길이의 수소 파이프라인을 구축을 하고요. 또 3천만 큐빅미터 규모의 지하 소금 동굴에 수소를 저장하는 그런 연구들, 또 수소의 대량 수요처인 석유화학단지 등에 이제 연결을 하고, 또 대규모 재생에너지 발전단지 또 연결을 해서 수소가 대량 생산될 수 있도록 하는 사이트와 수요처의 연계성, 이런 것들을 같이 좀 연구를 하고 있습니다. 프라운호퍼 내부적으로도 프라운호퍼가 이제 정부의 지원을 받아서 내부적으로 하이드로젠 랩이라고 하는 곳을 3군데를 만들었습니다. 일예로 이제 로이나라고 하는 화학단지, 여기는 이제 린데가 있는 곳이기도 한데요. 화학단지 안에 한 개의 랩이 먼저 구축되었는데, 여기는 한 5메가와트 규모의 수전의 시스템을 테스트할 수 있는 그런 인프라가 구축되어 있고요. 저 북해 쪽에 브레머하픈이라고 하는 항구 도시에 이제 저희 풍력 에너지 연구소가 있거든요. 그쪽 연구소에서는 10메가와트 규모의 해상 풍력 연계 수전의 시스템을
테스트할 수 있는 시험동이 지금 현재 구축이 되고 있습니다. 지금 보시는 여기가 이제 로이나 화학단지에 있는 저희 하이드로젠 랩 전경입니다. 또 프라운호퍼 IKTS라고 하는 연구소에서는 이제 직접 개발한 그 SOEC 시스템을 이제 이용을 해서 수소 환원 제철 공정에 대한 연구를 하고 있습니다. 그 SOEC는 이제 여기는 물뿐만 아니라 이산화탄소도 분해시켜서 환원제인 수소하고 일산화탄소 두 가지를 만들어내고요. 이런 이제 환원 제철 프로세스가 구축될 수 있도록 하게 되는 거죠. 그래서 이제 공정 중에 산소가 이런 수소나 일산화탄소와 결합해서 이제 물이나 CO2로 배출되고, 이런 배출되는 물 CO2를 다시 SOEC 시스템으로 연결해서 클로즈드 룹을 구축을 하는 겁니다. 그래서 이제 결과적으로 SOEC 시스템이 CO2 흡수원 역할도 하게 될 수 있도록 개념적으로, 그래서 이제 이산화탄소 배출량을 현저하게 줄일 수 있는 그런 저탄소 제철 공정 뭐 이런 부분들을 연구하고 있습니다. 제철과 관련해서 또 하나의 다른 프로젝트는 이제 카본 투 캠이라고 하는 프로젝트입니다. 독일 제철사인 튜슨크룹하고 또 앞서 언급드렸던 이제 막스 플랑크 연구소하고 저희 프라운호퍼 연구소 중에 움지히트라고 하는 연구소가 있습니다. 이 세 개 기관이 주축이 돼서 수행을 하고 있는 프로젝트인데요. 제철 공정에서 이제 여러 가지 그 배기가스가 나오는데 뭐 질소, 일산화탄소, 이산화탄소, 메탄 뭐 이렇게 나오는데 이거를 그린 수소랑 결합을 해가지고 암모니아나 메탄올 등을 만들어서 이거를 화학단지로 연결하고 공급하는 그런 프로젝트가 되겠습니다. 이렇게 이제 제철 공정에서 이산화탄소 배출을 줄이는, 또 이런 배기가스를 활용해서 부가가치화해서 이거 원료를 필요로 한 화학단지 쪽에 연결을 하는 그런 밸류체인을 묶어서 이제 철강 산업뿐만 아니고 화학 산업에서도 탄소 저감 효과를 좀 얻을 수 있도록 하는 그런 프로젝트가 되겠습니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 이제 우리나라도 마찬가지로 독일도 그런데 2030년까지 자국 내 수소의 수요의 최대 70%까지 수입에 의존해야 된다. 아까 30에서 50%를 자국 내 생산으로 맞추겠다고 했는데 그 역으로는 이제 수입은 50에서 70%가 수입이 될 수 있는 거죠. 최대 70%까지 수입을 해야 될 수도 있는데 가장 경제성 있는 그린 수소 수입처를 이제 연구 분석하는 이런 프로젝트를 좀 했었고요. 이를 기반으로 수입처가 될 만한 국가들과 파트너십을 맺어가는데, 예를 들어서 호주 수소 수입과 관련한 하이 서플라이라고 하는 피저빌리티 테스트를 했습니다. 이렇게 타당성 조사 프로젝트를 한 사례가 있고, 그 이후에 작년에 호주, 독일 양자 펀딩 사업을 시작을 했습니다. 그래서 그 프로젝트는 하이게이트라는 프로젝트인데요. 수소 수입과 관련한, 호주 입장에서는 수소 수출과 관련한 그런 R&D 프로젝트들이 이제 양국이 펀딩을 해서 계속해서 이제 만들어져 가는 이런 사업을 만든 거죠. 이제 보시는 사진에는 중간에 그 여성분이 독일 과기부 장관이시고, 양쪽 남성분들은 프라운호퍼 수소 네트워크의 회장단 분들입니다. 또 중동 지역이 전략적인 수소 수입처 대상지가 되겠는데, 독일의 이제 경제부총리님과 함께 아부다비를 방문한 프라운호퍼 수소 네트워크 회장이 미래 협력에 대한 프레임워크 컨디션에 서명을 하고 있는 사진이 되겠습니다. 네, 한국과의 협력도 프라운호퍼가 수소 분야에서 이제 좀 하고 있는 부분들이 있습니다. 구체적인 프로젝트를 말씀드리긴 좀 어려운데 하나만 말씀드리면, 일단은 저희 프라운호퍼 한국 대표사무소에서 국내하고 독일의 여러 파트너 기관들과 함께 2020년 처음 한독 수소 컨퍼런스를 개최했습니다. 올해로 이제 4회째를 맡고 있는데요. 한독 수소 컨퍼런스는 한국, 독일 그 양국의 R&D, 수소 비즈니스 파트너들이 이제 정보 공유하고 네트워킹하고 또 협력을 도모할 수 있도록 하는 어떤 플랫폼 역할을 하는 그런 장이라고 보시면 되겠습니다. 10월 31일, 11월 1일 이렇게 이틀 동안 양재 엘타워에서 저희가 준비를 하고 있고요. 참석을 원하시는 분은
저에게 연락을 주시면 이달 말에 이제 초청장이 준비가 되면 보내드리도록 하겠습니다. 오셔서 유익한 시간, 좋은 기회들 얻으시면 좋겠습니다. 감사합니다. 혹시 궁금하신 거 있으시면 우리 정 교수님. 참고로 저는 연구하는 사람은 아니다 보니까 최대한 열심히 해보겠습니다만. 연구에 대해 여쭤볼 건 아니고요. 또 좋은 발표 감사합니다. 이제 이런 정부 프로젝트 프라모파 하고 계신데 예. 예를 들어서 아까 말씀하신 것처럼 FRHY 뭐 그런 프로젝트도 있었던 것 같아요. 공정 최적화하고 뭐 해주는 그런 것들. 근데 그런 것들은 뭐 외국 즉 한국 예를 들어서 한국 어떠한 뭐 연구소 또는 기업 학교 같은 데 관심이 있을 때 가서 이렇게 같이 참여할 수 있는 건가요? 어떤가요? 제가 개인적인 짐작으로밖에 일단 답변을 드릴 수밖에 없겠는데요. 일단은 이제 이게 그 독일 정부 차원에서 정부의 수소 연료전지나 이런 그 일렉트롤라이저 양산에 대한 부분들을 이렇게 목표를 두고 하는 사업이다 보니까 1차적으로는 일단은 요 멤버들 안에서 뭔가 좀 진행이 될 것 같고요. 어느 정도 제 짐작에는 어느 정도 이것을 이제 외부로도 오픈을 해서 다양한 국가들과 협력을 하는 것이 독일 정부 입장에서도 make sense 하다는 어떤 이런 공감대가 어느 정도 형성이 된다면 충분히 오픈을 해가지고 협력을 할 수 있도록 할 것 같습니다. 이런 사례들이 예전에도 이제 그런 것들이 있었던 것 같아요. 수소 분야는 아니고 다른 분야이지만 이제 지금 제 짐작에는 지금 당장은 이제 런칭한 지가 얼마 안 됐기 때문에 일단 독일 정부 차원에서 독일 자국 중심으로 뭔가 활동들을 시작하고 좀 운영하지 않을까 그렇게 짐작이 좀 됩니다. 그럼 이제 이런 이제 여러 가지 그 프로젝트를 정부 주도로 하고 계신데 예를 들어서 이제 미국 같은 경우에는 정부가 펀딩을 해서 프로젝트를 하면 이제 발표를 하거든요. 네. 어떤 일을 하고 있다 1년에 한 번씩. 그렇죠. 네. 독일 같은 경우는 어떻습니까? 주로 그 정부 펀딩이 된 공공의 프로젝트들은 똑같이 대외적으로 오픈을 합니다. 국내도 대부분 그럴 텐데 이제 국내 과제는 제가 뭐 잘은 모릅니다만 국내 과제는 이제 비공개 과제가 있고 공개 과제가 있는데 아마 독일도 뭐 어느 정도 유사한 컨셉이 있지 않을까 싶고요. 그래서 이제 뭐 100%다 공개할 수는 없는 거고 그렇지만 퍼블릭 프로젝트이기 때문에 상당 부분 공개가 되는 부분이 있을 겁니다. 그래서 대체적으로 이제 정부 프로젝트들을 보면 4년, 5년 뭐 이렇게 좀 중장기적으로 진행이 되고 그런 뭐 정기적으로 이제 파트너들이 모여서 뭐 1년, 2년 차 뭐 이렇게 협력 미팅을 갖고 그 미팅에 대한 어떤 결과물들이 프로젝트 사이트에 공개가 되는 그런 것들이 일반적으로 알고 있거든요. 그래서 공개는 뭐 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 뭐 사실 제가 이제 그 독일 정부에서 하는 프로젝트를 좀 내용을 알고 싶으면 그러니까 미국 같은 경우 1년에 한 번씩 매년 컨퍼런스가 있는데 독일 같은 경우는 이제 뭐 이렇게 웹사이트에 들어가면 지금 말씀하신 것처럼 보고서 있을 수 있을 것 같은데 네네네. 컨퍼런스도 하나요? 어떤가요? 하는 경우가 있습니다. 네네네네. 네. 그런 정보는 통해서 얻을 수 있는 건가요? 어떻게 된 거예요? 예, 그 궁금하신 아마 이제 가장 정확한 거는 프라노포도 여러 그 파트너 중에 하나이다 보니까 가장 정확한 거는 그 프로젝트 사이트가 있다면 그 사이트의 메인 컨택 쪽에 연락을 하시면 아마 가장 좀 안내를 잘 받으실 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네. 예. 독일에서는 그런 관련된 프로젝트가 없는지. 구체적인 프로젝트 명을 제가 알지는 못하는데 기억나는 거는 이제 국내의 가스 관련한 기업 관계자께서 스터디를 하시고 독일에 벤치마킹을 하러 가야겠다 하고 저한테 문의를 주신 거가 있다 보니까 분명히 독일에 이제 그런 사례가 있을 것 같고요.
벤치마킹 한다는 거는 이제 아무래도 독일에서 한국보다는 좀 먼저 그런 어떤 테스트나 실증들을 하고 있지 않나 싶고, 아마 짐작에는 이제 아까 말씀드렸던 그 지역 클러스터 개념 하이포스라고 하는 프로젝트에서도 그 내용을 좀 담고 있는 걸로 제가 언뜻 기억을 하고 있습니다. 프라운호퍼 연구소는 이제 그런 혼입과 관련해서 저희 쪽에서 이제 개발한 어떤 연구한 내용 중에 하나가 아주 얇은 그 방막 필터를, 멤브레인 필터를 개발을 해가지고 그걸 이제 가스관에서 바로 연결을 해서 그 필터가 이 아주 나노 스케일의 작은 포어로 구성이 돼 있어서 수소 입자만 빠져나올 수 있는, 이제 바로 거기 이제 그 수소 입자만 빠져나오고 이제 그 이후에 포스트 트리트먼트를 해가지고 이제 순도를 좀 높여서 수소를 또 사용하는 뭐 이런 것도 연구한 적이 있었고요. 다시 돌아가서 이제 수소 혼입에 대해서는 분명히 있을 거라고 좀 짐작을 합니다. 예. 원래 2시 반까지인데 3시가 돼서 혹시 더 궁금하신 게 있으면 제가 여기 있을 테니까요. 저한테 오셔서 같이 인사 나누고 질문해 주시면 감사하겠습니다. 네, 장시간 참석해 주셔서 감사드리고요. 제 발표를 이상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.